लक्ष्य देम तुम्हारा साधस्वदात्मा तत्वविद मन हाँ हाँ आज माँ बेला बोली जाई हाँ द्वारका पर पहुंची जाई गांधारी आज बेला बोली अखिरु धार धार लुह बही जाऊ अच्छा एते के बेले हाँ प्रजावत्सल ठाकुर बलराम पचारिले हाँ कहले माँ माँ कौन पाई कांदुछ कांदुछ बेला बोली कहला तुम्हें राजा सत्य कले हाँ जाई मो कांद बंद हो हे राजा तुम्हें सत्य कले मोर कांदीबा बंद हबो प्रजावत्सल राजा बलराम पचारे हौ ताले कह माँ कौन पाई तुम्हें कांदुछ ठीक आज बेला बोली कहूछ कौन कहला शुणंतु प्रजावत्सल ठाकुर राजा बलराम मो पुओ हेला बेलाल सेन बारे मु जते बेले जगरे बसी देखिली हाँ पांडवों पक्षरे 7 घौणी सैन्य कौरवों पक्षरे 11 घौणी सैन्य एणु पांडवों पक्षरे युद्ध करिबा पई मो पुओ बेलाल सेन को मु पठाई तुम भाई हेले श्री कृष्ण हाँ युद्ध हेबा पूर्वरु तुम भाई कृष्ण मो पुओ बेलाल सेन को मारी दे मो पुओ को मु छाड़ी दिली पांडवों पक्षरे युद्ध करिबा पई तुम भाई श्री कृष्ण पांडवों पक्षरे थिले बाबा पांडवों प्रिय सखा हेले युद्ध हेबा पूर्वरु तुम भाई कृष्ण मो पुओ को मारी दे एणु मते कृष्णर मृत्यु दंड दरकार प्रतिशोध नेबी प्रजावत्सल ठाकुर बलराम कहिले बेला बली मो भाई को तो कुहा जाई दिला अस्त्र धरिबनी कि युद्ध करिबनी नहीं से केमदी तुम पुओ को मारिला हौ जदी कहूछ देखिबा मो भाई कृष्ण तुम पुओ को मारिची काली सकाळे राजसभा बसिब राजसभा सम्मुखरे जदि तुम्हें कृष्ण को दोषी करिबो ताहले तुम कथा अनुसार दंड कृष्ण दंड पाई दंड दिया राइट ठीक सही कथा हैला लहु ताहले राजसभा बास रात्र पहिला राजसभा बसिला राजसभा के उपस्थित है बा समस्ते समस्तंकर आसन अलंकृत बस एते के बेले आज प्रजावत्सल राजा बलराम भाबुछंती छाती रे छाती कह आखि रे आखि भाबुछंती आज जदी बेला बोली मो कान्हू को दोषी करिवो तेबे मु आ मो कान्हू को पाइबी की आखि रे आखि लुह छाती रे छाती कह चापी धरी चंदी प्रजावत्सल राजा बलराम एते की बेले प्रजावत्सल राजा बलराम कन्हैया को डाकी बाबा डकेले कन्हैया की आज मो प्रभु की प्रयास चंती कन्हैया आसुचंती मो नयागढ़ जिल्लार गर्व गौरव बाबा नयागढ़ जिला खंडपड़ा ग्रामर महोपाध्याय पंडित पठाणी सामंतंकर मध्यम पुत्र गदाधर सिंह सामंत से ढुंपा आज्ञा नयागढ़ जिलार आईचे आम गाँ पाख कवि टिके ढुंपा बाजार टिके बाछि ढुंपा बाजा हेलानी तमे ढुंपा पाखुर आउ ढुंपा टिके बजेबो नहीं ढुंपा बाजा में जानिनु
ଆଉ କୁଆଡେ ଆଇଛ ଯାତ୍ରା ଦେଖି? ଆରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ କି ଢୁମ୍ପା ବାଜା କିରେ? ସଦାବେଳେ ବାଜୁଛି, ବଜେଇଲେ ବାଜିବ। ଟିକେ ବୋଲଟା ଡାକିଦେଲେ ବଜେଇବା। ହଁ ସେଇଆ କହୁନା, ବୋଲ ଡାକି ଦିଅ। ଝଣକଟା ତା ଝଣକଟା ଝଣକଟା ତା ଝଣକଟା ଝଣକଟା ତା ତା ଝଣକଟା ତା। ବାଏ କର ଗୁହାଳେ ଜଣ ଭଲ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଡିହେରେ ନନା, ତାଙ୍କ ଡିହେରେ ଗୁହାଳେ କହନା, ଏ କଣ ଗାଈ ପିଲା? ବୋଲ ତ ବାଟୁଳି ବାଜୁନି କଣ? ବୋଲ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଳୁଆ ମାଟି। ଏ ସ୍ୱରରେ କଣ ବାଜିବ କହ ଆଉଥରେ? ଝଣକଟା ତା ଝଣକଟା ଝଣକଟା ତା ଝଣକଟା ଝଣକଟା ତା ତା ଝଣକଟା। ବାহ ବାବା ଆସ, ଦିଅ 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 ଦିଅ। କଣ କହିଲେ? ଆସ ଗଦାଧର ସିଂ ସାମଲ ବାରେ କଣ କହିଲେ? ହଁ କହିଲେ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ କିଏ କାଳିଆ କାହ୍ନା କାହ୍ନା ସୁନା କାଳିଆ କାହ୍ନା କାହ୍ନା ସୁନା ହେଟି ମୁଁ ମରି ଯାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ କୋଳି ଗଛରେ କୋଳି ଦେବେ ପାଚୋଇ କାହ୍ନୁ ମଣି କରି କରି ନାଚୋଇ କୋଳି ଗଛରେ କୋଳି ଦେବେ ପାଚୋଇ କାହ୍ନୁ ମଣି କରି କରି ନାଚୋଇ କୋଳି ଗଛରେ କୋଳି ଦେବେ ପାଚୋଇ କାହ୍ନୁ ମଣି କରି କରି ନାଚୋଇ କୋଳି ଗଛରେ କୋଳି ଦେବେ ପାଚୋଇ କାହ୍ନୁ ମଣି କରି କରି ନାଚୋଇ କଲା ନଦେଲେ ବୋଲି ଫିଙ୍ଗୋଇ ବାଲି ନଦେଲେ ବୋଲି ଫିଙ୍ଗୋଇ ବାଲି କୋଳି ଦେଉ ଭାନ୍ଦି ରହେ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି କିଏ ଆସୁଥାଇ ରେ ମୋର ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ପାଏ ଝୁଲି ଝୁଲି ମୋ ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛ ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦେଖିଲେ ବାରେ ମୋ ବଡ ଭାଇଙ୍କର ମନ କାହିଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ମଳିନ ପଡିଯାଇଛି, ମଳିନ ପଡିଯାଇଛି। ଏତେବେଳେ କଣ କଲେ? କଣ କଲେ? ଭାଇକି ଟିକେ ଆଡ ଆଖିରେ ଅନେଇ ହଁ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଦେଲେ। ହସି ଦେଲେ, ମୁରୁକି ହସା ଦେଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ଆହା ବଳରାମ ରାଜାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆଜ୍ଞା ଖୁସି ଭରି ଉଠିଲା। ଭରି ଉଠିଲା, ମୋ ଧନ ହସିଲାଣି। ଭାବିଲି ହଁ କହିଲେ ମୋ କହ୍ନେଇ ଯଦି ହସିଲାଣି ବାରେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟିଏ କୂଳ ଖାଇବ। ଏତିକି ବେଳେ ଆଜି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ରାଜସଭା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସଭା। ମା ବେଲା ବେଳକୁ କୁହାଗଲା ମା ମା ତୁମର ଆପତ୍ତି କୁହ। କୁହ କୁହ, ତୁମର କଣ ଆପତ୍ତି? ବେଲା ବେଳେ କହିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ସଭାସଦ ମାନେ ମୋ ପୁଅ ବେଲାଳ ସନକୁ ଏଇ କୃଷ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମାରି ଦେଇଛି। ଏଣୁ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ମତେ ଦରକାର। ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ ରାଜା ବଳରାମ ପଚାରିଲାରେ କହ୍ନେୟା କହ୍ନେୟା ବେଲା ଭଳି ଯାହା କହୁଛି ତା କଣ ସତ? ସତ। ତୁ ତା ପୁଅ ବେଲାଳ ସନକୁ ମାରିଛୁ? ତୋତେ ତ କୁହାଯାଇଥିଲା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରିବୁନି କୁ ଧରିବୁନି। ତାହେଲେ ସେ କଣ କହୁଛି ତା ପୁଅକୁ ତୁ ମାରିଛୁ? ମାରିଛୁ ବୋଲି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ। କଣ କହିଲେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ
ସେଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ବାରେ ବାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ସରିଥିଲା। ବାସ୍ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡବ ଶିବିର, ବାରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କୌରବଙ୍କ ସୈନ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଏତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିକି ଦେଖେ ବାରେ ଗୋଟିଏ 12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ବସି ଫାଳେ ସରକୁ ମାଜୁଛି। ସାରେ ସର ଘସୁଛି ଘସୁଛି ସର। ସେ ପିଲାଟି କିଏ ବୋଲି ବାରେ ମୁଁ ଚାଲ ଚାଲ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ପିଲାଟି ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ଏତିକି ବେଳେ ପିଲାଟି ଆଜ୍ଞା ସରଟିକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ବାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଭାବି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲା। ପ୍ରଣାମ କଲା ପ୍ରଣାମ କଲା। ଜୟ ଗୋସାଇ। କିଏ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଲା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଆଉ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାରେ ଗର୍ବ ଗୌରବ କଣ? କୀର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟାସ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କଣ କହିଲେ? କହିଲା ଦେଖିଲା ବୀର ମୁକୁଟ ବିପ୍ରୟକୁ ଆସି ତଟିନି ତଟ ପୁଛା କଲେ ପୁଛା କଲେ ପୁଛା କଲେ କାଳେ ବାଣୀ ପ୍ରକଟ ପୁଛା କଲେ କାଳେ ବାଣୀ ପ୍ରକଟ ପୁଛା କଲେ ପୁଛା କଲେ କାଳେ ବାଣୀ ପ୍ରକଟ ପୁଛା କଲେ। କହିଲେ କିଏ ବାବା କାହୁଁ ଆସି ଫାଳେ ସ୍ୱର ଜୋଳେ ମାଛୁଛୁ ଅତି ଯିବୁ କାହିଁ ଯିବୁ କାହିଁ ଯିବୁ କାହିଁ ହୋଇ ଅଛୁ ଅଭିଳାଷୀ ଯିବୁ କାହିଁ ହୋଇ ଅଛୁ ଅଭିଳାଷୀ ଯିବୁ କାହିଁ ଯିବୁ କାହିଁ ହୋଇ ଅଛୁ ଅଭିଳାଷୀ ଯିବୁ କାହିଁ। ସରଟିକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଆଜି ବେଲାଳ ସେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲା। ନମୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିତାୟ ଜଗଦ୍ଧିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ୟେ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ଆଜି ବେଲାଳ ସେନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କହିଲା ଅଭିବାଦନ ଶିଳସ୍ୟ ବାରେ ନିତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧା ପୁଷେ ବିନମ ତସ୍ୟ ଚତୁର୍ବର୍ଗନ୍ତେ କହିଲା ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଯଶୋ ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଆୟୁର୍ବିଦ୍ୟା ଯଶ ବଳ ବଢେ। ବାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ହେଲେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ବାରେ ନମସ୍କାର ନ କଲେ ଆମର କ୍ଷତି କଣ ହବ? କ୍ଷତିଟା କଣ ହବ ମତେ ଟିକେ କହୁନା? କ୍ଷତିଟା କଣ ହବ? କଲା ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ବାରେ ଏ ଜନଙ୍କୁ ଦେଖି ହୋ ସେ ନମସ୍କାର ନ କରିଲା ପଳାଏ ଉପେକ୍ଷିବା ସେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବା ନିହାତି। ନ ଜଣାଇଲେ କଣ ହବ? କଣ କ୍ଷତି ହବ? କ୍ଷତିଟା କଣ? କହିଲା ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଥାନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ସେତେ ଦିନ ନରକରେ ପଡ଼ଇ
ବେଲାଳ ସେନ ବାରେ 8ଟା ଅଙ୍ଗକୁ ହଁ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରି କରି ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍रणिपात କଲା। ବାସ୍ কোন 8ଟା ଅଙ୍ଗ ତଳେ ପକାଇଲା? ବାସ୍ 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 ଆଠେ କଲା ଶିରସା ଉରସା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ମନସା ବଚସା ତଥା କରଭ୍ୟାମ୍ ପଦଭ୍ୟାମ୍ ଜାନଭ୍ୟାମ୍ କଲା ଷଷ୍ଠାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ ଉଚ୍ୟତେ। ବାସ୍ ରହ କାଇଁ ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା 8 ଅଙ୍ଗ ଲଗେଇ ପ୍ରଣାମ କଲା। ଶିରସା ଶିରସା ଶିର ଲାଗିଲା ମସ୍ତକ ହଁ 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 ତଳେ ଲାଗିବ। ଲାଗିବ ଉରସା ଉରସା ଛାତି ଲାଗିବ ଛାତି ଠିକ ତଳେ ଲାଗିବ। ହଁ ହଁ ହାତ ପାଦ ଜଙ୍ଘ ବାବା ବାବା ତଳେ ଲାଗିବ। ହଁ ମନ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହେବ। ବାସ୍ 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 କହିଲା ମନଟା ହେଉଛି କର୍ତ୍ତା। ଇଏ ମନ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବ ସେଇଆଡେ ଇଏ ଶରୀର ରଥ ସିଆଡେ ଯିବ। ଠିକ ଦଉ କହିଲା ମନଟି ପିଣ୍ଡ ରବରତା ମୋହକତି ସୁଖଦାତା ଗୋରେ ମୋହକତି ସୁଖଦାତା ଗୋରେ ମୋହକତି ସୁଖଦାତା। ଏ ମନ ଯୁଆଡେ ଚାହିଁବ ବାରେ ଇଏ ଶୈଳ ରଥ ସିଆଡେ ଯିବ। ଠିକ ଦଉ ମନ କହିବାର କଥା ହଁ ଆଜିର ଏହି ଶୁଭାଙ୍କିତ ପବିତ୍ର ଶୁଭରାତ୍ରରେ ବାରେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ହଁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାରସ୍ୱତ ବାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛେ ଠିକ ତାହା ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ମାନଦଣ୍ଡ 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 ଯଦ୍ୱାରା ବାରେ ଏ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତ ବର୍ଷ ଆଜି ଗର୍ବିତ। ବାବା ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୋର ସମସ୍ତ ନର ନାରାୟଣ ଏ ନାରୀ ନାରାୟଣୀ ବାରେ ଅନନ୍ତ ଗୋପାଳ ଶିଶୁ ସମାଜ ବାସ୍ କହିବାର କଥା କୋଉ କଥା ଆଜି ବେଲାଳ ସ୍ନ ହଁ କିଏ ବୋଲି ଚିହ୍ନିନି ନାଇଁ 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 ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ଭାବି 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 ପ୍ରଣିପାତ କଲା। ବାସ୍ ଆଜ୍ଞା ହଉ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା? ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କେମିତି ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କଣ କହିଲେ କରମୂଳା ମଠର ମହନ୍ତ ବାରେ ବହି ହେଲା କଳି ଭାଗ। କଣ କହିଲେ କୋଇଲି 34 ଆସ କଣ କହିଲେ? କଣ ଲୋ କୋଇଲି ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯାଇ ତୁ ପଚାର। ଲୋ କୋଇଲି ଲୋ କୋଇଲି ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯାଇ ତୁ ପଚାର। ଲୋ କୋଇଲି ଲୋ କୋଇଲି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯାଇ ତୁ ପଚାର। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିହ୍ନି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେଲେ ଲୋକ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯାଏ ତୁ ପଚାର। ଲୋକ ହେଲେ ଲୋକ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଯାଇ ତୁ ପଚାର। ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଣିବ ବାରେ ସେ ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁନି 6 ମାସ ହେଲା କଣ ପାଇଁ? ତାଙ୍କର ପରା କୁକୁଡ଼ା ରଖିକି ଅଣ୍ଡା ବିକୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁନ? ତାଙ୍କ ମାଇପି କଲେ ଗ୍ରୁପ ସେ ମରଦ ହେଲେ ଚୁପ ଏବେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳିକି ଅଣ୍ଡା ବିକିଲେଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଆମ ଗାଁ ଗୋସେଇକି ଯେ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଭଲ କରିଛି। ସିଏ ଯେତେ ଦଣ୍ଡବତ ହେବେ ପୁଅ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିଛି ଯେ ପଇତା ନାହିଁ ମୋ ପାଖରେ କହିବାର କଥା କଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମହର୍ଷି ମନୁ କଣ କହିଲେ ସେ ପୁଣି କହିଲା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କିପରି ଚିହ୍ନିବା? ଚିହ୍ନିବା କେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିଲେ ଜନ୍ମାଣୁ ଯାୟତେ ଶୂଦ୍ର ସଂସ୍କାରେ ଦ୍ୱିଜ ମୁଚ୍ୟତେ ବେଦବ୍ୟାସ ଭବତେ ବିପ୍ର କହିଲା ବ୍ରହ୍ମ ଜାନାତି ଇତି ବ୍ରାହ୍ମଣ।
जे ब्रह्म जानिबो बारे से हिला ब्राह्मण 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 एतेकी बेले हाँ आज बेलाळ सेन बस जेतु साष्टांग प्रणिपात करिछि हाँ एतेकी बेले बारे ब्राह्मण गोसाई आशीर्वाद दे बास कोन कौन आशीर्वाद जस्वसी भव यशस्वी भव इति बेले पचारला रे बापा हाँ तू किए वाह एठी कोन करूछु कौन करुଛୁ रे बापा तोर परिचय कोन हे तो गाँ कोठी ना कौन आज आज्ञा बेलाळ सेन हाँ तार परिचय देउछि बाबा बाबा कला पातालपुर रे सम बेलाळ सेन मो भाया मना युद्ध କରିବାକୁ ଆସି ଅଛି ଦିବହନ ମୋ ଭାୟା ମନା କଲା ପାତାଳରେ ବାସ ମୋର ମାତା ବେଲା ବଳି ମୋ ଭାୟା ମନା ଇଏ ବାପା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମ ମହାବଳୀ ମୋ ଭାୟା ମନା ବେଲାଳ ସେନ କେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ ପାତାଳପୁରରେ ମୋର ଘର ମୋ ମା ହେଲା ବେଲାବଳି ବେଲାବଳି ମୋ ପିତା ହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୃଗୋଦର ଭୀମ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୋ ନାଁ ହେଲା ବେଲାଳ ସେନ କିଲାରେ ବାପା ବାପା କୁଆଡେ ଆସିଛୁ କୁଆଡେ ଆସିଛୁ କଣ କାମ ତୋର ବେଲାଳ ସେନ କିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ କହୁନା ବାପା କୁହ ମୁଁ ଆସିଛି ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଏହେ ଏତିକି ବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ ଆରେ ବାପା ବାବାରେ ଛୋଟ ତୁ ପିଲା ପିଲା ଲୋକ ଛୋଟ ପିଲାଟା କହୁଛୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ବାରେ ବାରେ ତୋ ମନ ଫେରି ଯା ବାପା